Hello, good morning to all. Today we will discuss our theorem number 3 in the topic pair of straight line. And name of the theorem is here: every homogeneous equation of second degree in x and y, that is this equation represent, this is a homogeneous equation in x and y having degree 2, represents pair of line passing to the origin. In last video we have discussed, if first line is given, second line is given, then how to find combined equation of the two lines. Okay, combined equation, first line if it is given, say u, second line is given, say phi, and the combined equation is given by what? Uv equal to 0. What? Uv equal to 0. Also we have discussed theorem number 2. That theorem was, if the two lines, first line and second line, if the two lines are passing to the origin, then their combined equation is what? Homogeneous equation having degree 2 in x and y. Okay, if the two lines are passing to the origin, means what's here? Suppose this is our x axis, this is y axis, and suppose this is first line, say u, another line, same line, another line v. These two lines are here, two lines are passing to the origin. Okay, and their combined equation is of the form what? Ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. This is homogeneous equation because degree of each term is 2, and here 2 also, this x having degree 1, y having degree 2, combinedly having 2, each term having degree 2. So this is a homogeneous equation having degree 2 in x and y. Means what? If the two lines are passing to the origin, then the combined equation is of this form. Now we are going to see converse part of this theorem. If the equation is of this form, then this equation always represent two different lines which are passing to the origin. This is our theorem. See here, every homogeneous equation, this is this x square, y square, and this term also 2 having power 2. So this is a every homogeneous equation of second degree, means this represent a pair of lines. This equation represent two different lines which are passing to the origin, but condition is here, h square minus ab equal to 0. Here rule is here, every homogeneous equation, okay, represent two lines, but the equation is given like this: if x square minus y square equal to 0, okay, or x square plus y square equal to 0. Here degree 2, here degree 2. This is a homogeneous equation, but can we say this equation represent a pair of lines? No, because the condition is given, h square minus ab should be greater than or equal to 0. If it is less than 0, then this equation, this is homogeneous equation but cannot represent pair of lines. Detail about this we will discuss later on. Now see, if the equation is given in this form, ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. So we will start here our proof. Consider a homogeneous equation of second degree. बघा, आता मी काय सांगतोय, आपल्याला होमोजेनियस इक्वेशन काय सपोज केलं पाहिजे. कन्सिडर अ
homogeneous equation of second degree in x and y is which one? ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. आणि हे जे इक्वेशन आहे ना, याला मी नंबर देतो 1. आपला थेरम काय बघा, जे होमोजिनियस इक्वेशन असतं ते नेहमी होमोजिनियस इक्वेशन इन डिग्री 2 इन एक्स एन वाय ते नेहमी 2 लाईन निर्माण करतं की ज्या दोन्ही लाईन्स ओरिजिनमधून पास होतात. हे आपल्याला इथं प्रूव्ह करायचं आहे. बघा, कन्सिडर होमोजिनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स अँड वाय, हे इक्वेशन मी दिलेलं आहे. आता काय प्रूव्ह करायचं आहे, हे जे इक्वेशन आहे ते 2 लाईन निर्माण करतं हे प्रूव्ह करायचं आहे. आता त्यासाठी केस फर्स्ट बी 0 असताना इफ बी इक्वल टू 0, या इक्वेशनमध्ये ए हा रिअल नंबर आहे, बी हा सुद्धा रिअल नंबर आहे आणि एच हा सुद्धा रिअल नंबर आहे. आणि नंबर पॉझिटिव्ह असू शकतात, निगेटिव्ह असू शकतात. लक्षात आलं का? 0 असू शकतात. म्हणजे इथं समजा बीची व्हॅल्यू काय आहे? 0. व्यवस्थित ऐका जरा. इफ बी इक्वल टू 0 देन इक्वेशन 1 बिकम्स यामध्ये काय फरक पडणार आहे? राहणार आहे काय बघा बरं, ax स्क्वेअर प्लस 2hxy प्लस 0y स्क्वेअर इक्वल टू 0. बीची व्हॅल्यू 0 ठेवलेली आहे. म्हणजेच आपल्याला असं मिळालं ax स्क्वेअर प्लस 2hxy इक्वल टू 0 का 0 मल्टिप्लाय बाय वाय स्क्वेअर आन्सर इज 0. आणि हे इक्वेशन मिळालेलं आहे. आता आपल्या अल्जेब्राच्या नियमानुसार यातून काय कॉमन येऊ शकतं? एक्स कॉमन येऊ शकतं. व्हॉट विल रिमेन? ax प्लस ट्वाईस hy इक्वल टू 0 असा नियम तयार झाला. पण तुम्ही अगोदर स्कूल लेवलला हा रूल झालेला आहे, जर ए बी बरोबर 0 असल्यास ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 अशी या कंडिशन असतात. त्या नियमानुसार बघा, ही फर्स्ट टर्म आणि सेकंड टर्म product is 0 means what? x equal to 0 or here ax plus 2hy equal to 0. आता ह्याच्या आधारे ह्या 2 इक्वेशन तयार झाला. मला सांगा x equal to 0 चा अर्थ कळाला का? x equal to 0 हे कशाचं इक्वेशन आहे? स्वतः y ॲक्सिस, हा जो y ॲक्सिस आहे ना, हा त्या y ॲक्सिसचं तुम्हाला विचारलं व्हॉट इज द इक्वेशन ऑफ y ॲक्सिस? x इक्वल टू 0. आठवत आहे का? त्यामुळं x इक्वल टू 0 हे काय झाले? स्वतः y ॲक्सिस. y ॲक्सिस कुठून पास होतो? ओरिजिनमधून पास होतो. बघा, आणि हे तर बघा ax प्लस 2hy हे जे इक्वेशन आहे ना, x टर्म आहे y टर्म आहे, कॉन्स्टंट टर्म इथं नाही आहे. आणि मागच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं आहे, जर कॉन्स्टंट टर्म नसेल, if the constant term is absent the line is passing to the what? origin. म्हणजे ह्या दोन्ही लाईन्स कुठून पास होतात? ओरिजिन मधून पास होतात. हेच तरी प्रूव्ह करायचं आहे. रिप्रेझेंट पेअर ऑफ लाईन्स थ्रू द ओरिजिन. पहिली केस इथं पूर्ण झाली. हे आपल्याला लिहिलं पाहिजे. x इक्वल टू 0 represents y axis. Represent y axis which is passing to the origin, which is passing through the origin. कुणासाठी लिहिलं? x इक्वल टू 0 रिप्रेझेंट y axis which is passing to the origin. आता मला ह्याच्यासाठी लिहायचं आहे बघा. अँड काय बघा बरं, ax प्लस 2hy इक्वल टू 0 यामध्ये कॉन्स्टंट टर्म आहे का? नाही. ax प्लस 2hy इक्वल टू 0
does not represent constant term, so this line is also passing to the origin, and this line is also passing through the origin. बघा, अतिशय महत्त्वाचा पाठ इथं तयार झाला. आता केस सेकंड. आता तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये हे केस कमी दिलेले आहेत, कारण आणि अगदी सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये देण्याचा प्रयत्न केला, पण तुम्हाला मी सगळ्या इथं केस पॉसिबिलिटी निर्माण होणार ते सांगणार आहे. समजा ए हा नंबरच आहे, मग तो 0 असू शकतो, बी सुद्धा 0 असू शकतो. जर असं असल्यास काय, इफ A equal to 0, B equal to 0, then equation 1 becomes ह्यामध्ये काय फरक पडणार आहे, 0x² ही टर्म तशीच राहणार आहे, 0y² म्हणजे राहणार फक्त एवढाच, टॉयस HXY इक्वल टू 0. H हा नंबर आहे, त्या नंबरनं 2ला मल्टिप्लाय करा, पुन्हा नंबर तयार होणार, 0कडे जाणार आहे, म्हणजे XY इक्वल टू 0. आता विचार करा बरं, आपला पहिला थेरम UV इक्वल टू 0, तसा XY इक्वल टू 0. इथं CETला प्रश्न विचारला जातो, एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिस यांचं कंबाईन इक्वेशन काय. तर एक्स ॲक्सिसचं इक्वेशन काय, वाय इक्वल टू 0, वाय ॲक्सिसचं इक्वेशन काय, एक्स इक्वल टू 0. मग कंबाईन इक्वेशन कसं असतं, त्यांचा प्रॉडक्ट UV इक्वल टू 0, तसं इथं XY इक्वल टू 0. आता याचाच अर्थ एक्स इक्वल टू 0 आणि काय, वाय इक्वल टू 0. म्हणजे हे जे इक्वेशन आलं, ह्याच्या आधारे किती लाईन निर्माण झाल्या, 2, एक्स इक्वल टू 0 अँड वाय इक्वल टू 0. दीज आर कोऑर्डिनेट ॲक्सिस, अँड कोऑर्डिनेट ॲक्सिस कुठून पास होतात, ओरिजिनमधून पास होतात. हेच तरी प्रूव्ह करायचं आहे. म्हणजेच दीज आर कोऑर्डिनेट ॲक्सिस. Axis which are passing through the origin, व्यवस्थित समजावून घ्या. आपला थेरम अतिशय महत्त्वाचा आहे, बोर्डला या थेरममुळं 4 मार्क मिळणार आहेत. होमोजिनियस जे इक्वेशन असतं त्याच्या आधारे 2 लाईन निर्माण होतात की ज्या ओरिजिनमधून पास होतात, असा आपला थेरम होता. आणि तसं सुरुवात केली, दिस इज होमोजिनियस इक्वेशन, प्रत्येकाची डिग्री 2 आहे. आणि मग 2 रेषा निर्माण होतात का, तेच तरी सांगतोय. इथं पहिल्यांदा B0 आहे का बघा, येस, B0 मानलं, राहणाऱ्या 2 टर्ममधून कॉमन काढलं, ह्याच्या आधारे हे जे 2 लाईन्स निर्माण होतात त्या ओरिजिनमधून पास होतात. आता केस नंबर सेकंड आपण मानली, ए आणि बी दोन्ही एकाच वेळेस 0 मारलं तर फक्त मिडल टर्म शिल्लक राहणार आहे, आणि त्याची सुद्धा ही पॉसिबिलिटी निर्माण होणार आहे. आता इथं बोर्डवर लिहायला ही जागा अपुरी पडते. जो पाठ दिसतोय तो व्यवस्थित तुम्ही लिहून घ्या, आणि त्याच्या पुढचा आपण पाठ आता बघणार आहे. अतिशय महत्त्वाचा पाठ आपला सुरू आहे. ज्या 2 लाईन्स ओरिजिनमधून जातात त्या इक्वेशन काय असतात, ऑलवेज रिप्रेझेंट 2 डिफरंट लाईन्स विच आर पासिंग टू द ओरिजिन. हा आपला पाठ इथं आपला सुरू आहे. ओके, तुम्ही काय करायचं, स्क्रीनशॉट वगैरे घ्या, आणि तो नंतर तुमच्या व्यवस्थित तुमचं जे नोटबुक आहे त्या नोटबुकमध्ये तुम्ही व्यवस्थित लिहून घेऊ शकता. आता मी काय करू, सगळ्या शक्यता सांगून टाकतोय. तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये फक्त 2च शक्यता दिल्यात, ठीक आहे, तुम्ही त्याचा रेफर करा. बोर्डला तसं लिहिलं तरी, कारण गव्हर्नमेंटनं जे स्टेट बोर्डनं जे पुस्तक काढलं आहे तसं जसं लिहिलं तरी मार्क्स मिळणारच आहे, नो डाऊट अबाउट दॅट. पण मी सगळं कंडिशन सांगतोय, ऑल कंडिशन. मिनिमम कंडिशन ठीक आहे, बी इक्वल टू 0 आणि बी नॉट इक्वल टू 0 एवढा सफिशियंट आहे. आता किती केस झाले, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड. मी आता केस नंबर 3 तयार करतोय.
बघा इथंच लिहितो 1 2 3. आता A0 असताना इफ इथंच बदल करतोय जरा बघा, A = 0 घेतलं तर काय होणार सांगा बरं. 0x², इक्वेशन 1 बिकम्स बघा 0x². इथं बी तसंच राहणार. इथं 0x² ती टर्म नाही लिहिले तरी चालेल. म्हणजे काय होणार आहे 2hxy प्लस by² = 0 हे टर्म शिल्लक राहील. कॉमन काय येईल यातून y. व्हॉट विल रिमेन 2hx प्लस by = 0. पुन्हा इथं राहणार आहे y = 0 आणि 2hx बघा 2hx प्लस by = 0. आता मला सांगा y = 0 चा अर्थ काय. स्वतः x ॲक्सिस. तुम्हाला कुणी विचारलं y ॲक्सिसचं इक्वेशन काय तर x = 0. आणि व्हॉट इज इक्वेशन ऑफ x ॲक्सिस y = 0. तर y = 0 रिप्रेझेंट बघा इथं म्हणतो मी y = 0 रिप्रेझेंट x ॲक्सिस अँड विच इज पासिंग टू द ओरिजिन. सर्वांना माहिती आहे x ॲक्सिस ओरिजिनमधून पास होणार आहे. आता दुसरी लाईन बघा 2hx प्लस by इज ऑल्सो पासिंग टू द ओरिजिन. का बरं. कारण त्यामध्ये कॉन्स्टंट टर्म नाही. म्हणजे आतापर्यंत एकूण 3 केसेस आपण कव्हर केल्या. कुठल्या कुठल्या. A0 असताना बरोबर आहे. नंतर A आणि B दोन्ही 0 असताना. नंतर काय फक्त A0 असताना. आता आपण असं करूया काहीही 0 नसताना म्हणजे B ≠ 0 असताना काय पॉसिबिलिटी निर्माण होणार आहेत त्याच्याविषयी आपण जरा बघणार आहे. अतिशय महत्त्वाच्या पार्टकडे आपण निघालेलो आहे. बघा केस नंबर 3. इथं लिहितो x and y. केस 3. इफ b ≠ 0. b हा 0 नाही. बाकी कुठला 0 घेऊ नका. 0 नाही याचा अर्थ प्रत्येक टर्मला त्या b न काय करा तुम्ही डिवाइड करायचा प्रयत्न करा. कारण तुम्हाला माहिती आहे का मॅथमॅटिक्समध्ये रूल आहे की कोणत्या टर्मला 0 न डिवाइड करत बसू नका. मग हे b ≠ 0 अगोदरच सांगून टाकलं आहे ना. त्यामुळे डिवायडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय काय b. डिवायडिंग इक्वेशन फर्स्ट ह्या इक्वेशन फर्स्टला b न डिवाइड करा. मग काय होईल बघा बरं. a/b x² प्लस 2hxy/b प्लस इथं b/b काय कट होणार आहे. त्यामुळं फक्त राहणार आहे ते लिहितो म्हणजे असं दिसेल बघा. डिवायडिंग इक्वेशन 1 म्हणजे बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय d. आणि त्यामुळं राहणार आहे याला एक कट होईल. मी असं लिहितो y² प्लस हे बीला बी कट केलं yची टर्म सुरुवातीला राहिली प्लस 2hx/b आणि इथं y लिहितो हे ब्रॅकेटमध्ये टाकतो प्लस a/b x² = 0. आता जरा आठवत आहे का बघा बरं. ही बघा पॉवर किती आहे 2 आहे. इथं पॉवर y आणि हा एक टर्म वेगळी आहे. हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तयार व्हायला लागले बरं का. काय क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इन y. त्यामुळे मी असं लिहितो दिस इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इन y. लक्षात ठेवा जरा. सो y² प्लस 2hx/b इथं y तसंच आणि ही टर्म इकडे शिफ्ट करूया -a/b x² आणि अतिशय महत्त्वाचा हा रिझल्ट आहे. याला मी नंबर 2 देतो. आता इज इक्वलच्या या बाजूला ह्या 2 टर्म दिसत आहेत. ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशनच्या 2 टर्म दिसत आहेत. थर्ड इक्वेशन बघा थर्ड टर्म 1 2 इथं तिसरी टर्म शोधायचे. मला सांगा LHS हे ब्रॅकेटचा स्क्वेअर होण्यासाठी थर्ड टर्मची आवश्यकता आहे. आणि थर्ड टर्म कशी शोधतात बघा. थर्ड टर्म
1/2 कोएफिशियंट ऑफ y ब्रॅकेट स्क्वेअर इथं 1/2 मल्टिप्लाय बाय आता कोएफिशियंट ऑफ y चा कोएफिशियंट ही सगळी टर्म आहे बघा बरं टॉईस hx बाय b ब्रॅकेटचा स्क्वेअर 2 ला 2 कट काय राहील h² x² बाय b² ही तिसरी टर्म तयार झालेली आहे आणि ही आलेली तिसरी टर्म आहे ना इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 च्या दोन्ही बाजूला ॲडिंग करूया इथं म्हणूया ॲडिंग h² x² बाय b² टू बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 2 च्या दोन्हीही बाजूला हे काय करायचं आहे ॲड करावं लागेल बघा याच्या ओके करूया का ॲड ठीक आहे आता इथून आता हे जर बोर्ड अपुरा पडतोय मी जे काय करतो आता हे स्टेटमेंट तुम्हाला माहिती आहे त्यामुळे हे मी सगळं पुसून टाकणार आहे आणि या जागेवर मला पुढचा पार्ट एक्सप्लेन करायला बरं पडेल व्यवस्थित लक्ष द्या इम्पॉर्टंट वन काय म्हणते बघा ॲडिंग दिस टर्म टू बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 काय बघा y² प्लस 2hx/b काय पुढं y प्लस h² x² इज इक्वल टू इकडं सुद्धा ॲड करायला पाहिजे इथं लिहितो h² x² बाय b² मायनस ही टर्म आहे बघा a/b x² पण ही दोन्ही बाजूला ॲड केली म्हणजे कुठली मेथड आठवते का 10th स्टँडर्डला होती बघा कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सोडवण्याच्या ज्या पद्धती होत्या त्यामध्ये फॅक्टरायझेशन मेथड होती कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड होती आणि एक कुठली होती फॉर्म्युला मेथड हे माहीत आहे यस आपण ही तर कम्प्लिटिंग स्क्वेअर वापरतोय ही लेफ्ट हँड साईड काय परिपूर्ण होण्यासाठी पूर्ण वर्ग होण्यासाठी कम्प्लीट स्क्वेअर होण्यासाठी आपण तिसरी टर्म शोधून काढली की ही दोन्ही बाजूला आपण इथं ॲड केलेली आहे त्यामुळे या ब्रॅकेटचा स्क्वेअर तयार झाला बघा इथं y प्लस पहिल्याचं स्क्वेअर रूट मिडल टर्मचं साईन इथं फक्त म्हणा hx बाय b आणि ह्याचं एक्सपान्शन केलं की इथं वरती आहेच ओके इज इक्वल टू ह्या ब्रॅकेटचा स्क्वेअर इकडं तयार झालेला आहे इथं डिनॉमिनेटर बघा बरं इथं b² आहे इथं b² आहे का नाही इथं मी स्टार मार्क करतो इथं तुम्हाला तसं करायला पाहिजे इथं b वरती आणि खाली ॲडजस्ट करतो आणि त्यातून कॉमन x² काढतो राहणार आहे h² मायनस ab/b² बघा बरं इथं b नव्हतं इथं वरती b ॲड केलं इथं b ॲड केलं आणि त्यामुळं ह्या दोन्ही टर्ममधून काय कॉमन काढलं x² कॉमन काढलं ही टर्म येणार आहे आत्ता जो पॉईंट आहे तो व्यवस्थित ऐका जरा मी इथं समजावून देतो बघा इथं h² x² बाय b² मायनस ab/b² x² काय केलं लक्षात आलं इथं डिनॉमिनेटर काय b² आहे इथं नाही आहे एक b ॲड करा ना वरती खाली केला इथं ॲडजस्ट आणि इथं बघा बरं b² डिनॉमिनेटर समान आहे एकदा लिहा आणि वरचे बघा बरं h² x² मायनस ab x² ह्या दोन्ही टर्ममधून पुन्हा x² कॉमन काढा राहणार आहे h² मायनस ab/b² आणि हीच तरी टर्म मी इथं लिहिलेली आहे समजलं का हे व्यवस्थित रेफर करा तुमच्या नोटबुकमध्ये ॲज अ स्पेशल पॉईंट म्हणून तिथं बाजूला लिहून घ्या ज्या तुम्ही स्वतः अभ्यास करत असताना असले पॉईंट लक्षात ठेवा आता इथं काय करूया की तुम्हाला इथं आता हे आल्यानंतर तुम्हाला सांगतो बघा x² बरोबर 25 असं एक्झाम्पल असलं तर तुम्ही काय करता x इक्वल टू ±5 म्हणताय का नाही येस मग तसं ही या टर्मचा स्क्वेअर बरोबर 25 असं आलंय आउट टेकिंग स्क्वेअर रूट काढा त्यामुळं काय होणार आहे y प्लस hx/b इज इक्वल टू ± वापरूया ह्याचा स्क्वेअर रूट निघत नाही रूटमध्ये ठेवा h² मायनस ab/b² च्या ऐवजी फक्त b निघेल बरोबर आहे आणि याच्या बाहेर x² च्या ऐवजी x
लक्षात आलं का? आता मी काय करतो, इथं दोन उत्तर तयार होत आहेत. y इक्वल टू ही जी टर्म आहे ना ते इकडं शिफ्ट करूया. मायनस ह्याला टाकला तिकडं, मायनस एच एक्स अपॉन बी प्लस मायनस अंडर रूट एच स्क्वेअर मायनस ए बी अपॉन बी आणि पुढं एक्स आहेच. अजून काय इथं करता येईल का सांगा बरं? इथं एक्स दिसतं, इथं एक्स दिसतंय. तुम्ही कॉमन काढू शकता. काय काढू शकता? कॉमन इथं काढू शकता. मी इथं व्यवस्थित बघा जरा, म्हणजेच इथं लिहितो y इक्वल टू, इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे ह्याच्या पुढचा पॉईंट. आपण इथून कॉमन काय काढू शकता? x काढू शकता. राहणार आहे काय बघा, इथं बघा मायनस आणि डिनॉमिनेटर समान आहे. एकदा लिहा, लिहितो, लिहिला मायनस एच प्लस मायनस अंडर रूट एच स्क्वेअर मायनस ए बी. एवढंच राहिलं आहे बरं का इथं, एच स्क्वेअर मायनस ए बी आणि प्लस मायनस आहे. आता मला सांगा इथं आपण काय म्हणतोय, बी झिरो नसताना, बी झिरो नाही तर दोन्ही बाजूला डिवाइड केला. असं करत 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 गेलो आणि फायनल स्टेप आपण इथंपर्यंत आलो. मला सांगा तुम्हाला, हे बघा इकडे लक्ष द्या, y बरोबर 4x ही एखादी लाईन असेल. अहो ही लाईन कुठून जाणार आहे? ओरिजिनमधून जाणार आहे. का बरं? या इक्वेशनमध्ये कॉन्स्टंट टर्म नाही. आठवत आहे का? कॉन्स्टंट टर्म नाही. मग समजा इथं प्लस मायनस दिलं तर याचा अर्थ इथं y इक्वल टू 4x आणि y इक्वल टू मायनस 4x अशा स्वरूप तयार झालं. आणि आता इथं बघा बरं, हे जे वरती उत्तर आलेलं आहे इथं आपण प्लस आणि मायनस म्हणतोय ना, त्यामुळं इथं दोन लाईन दडलेल्या आहेत की ज्या दोन्ही लाईन्स कुठून पास होणार आहेत? ओरिजिनमधून पास होणार आहेत. बघा y इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू एम एक्स, आणि तुम्हाला माहिती आहे y इक्वल टू एम एक्स स्वरूपातल्या लाईन्स कुठून पास होतात? ओरिजिनमधून पास होतात. हाच तरी आपला थेरम सांगत होता. म्हणजेच हे आपण लिहू शकतो असं, y इक्वल टू मायनस एच प्लस अंडर रूट एच स्क्वेअर मायनस ए बी बाय बी ब्रॅकेटच्या बाहेर एक्स अँड अनदर लाईन y इक्वल टू मायनस एच मायनस अंडर रूट एच स्क्वेअर मायनस ए बी अपॉन बी, त्याच्या बाहेर एक्स. दीज लाईन्स आर ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स. इथं लिहितो, दीज लाईन्स आर ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू काय? एम एक्स. y इक्वल टू एम एक्स. Therefore, lines are passing to the origin. Therefore, lines are passing through the origin. म्हणजे आपण आतापर्यंत जेवढ्या बी केसेस बघितल्या, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड, केस नंबर थर्ड, आणि ह्या सगळ्यामध्ये काय प्रूव्ह केलं आहे? सगळ्या केसेसमध्ये फायनल रिझल्ट काय होते? ऑल द लाईन्स आर पासिंग टू द ओरिजिन. म्हणजेच एव्हरी होमोजिनियस इक्वेशन रिप्रेझेंट व्हॉट? अ पेअर ऑफ लाईन्स. दोन लाईन्स निर्माण करतात की ज्या दोन्ही लाईन्स कुठून पास होतात? ओरिजिनमधून पास होतात. हे शेवटचं तुमचं वाक्य असणार आहे. आता बघा, हे तुम्हाला हे रिपीट सांगितलेलं आहे आणि त्यामुळं शेवटचं लास्ट स्टेटमेंट इथं काय असणार आहे? लास्ट स्टेटमेंट आपण इथं असं लिहू शकतो, सिन्स, म्हणजे आपण काय म्हणणार आहे सांगा बरं? देअरफॉर फ्रॉम केस फर्स्ट अँड सेकंड, thus the homogeneous equation of degree 2 in x and y always passing to the origin can represent a pair of lines in x and y represents a pair of lines passing through
हे वाक्य शेवटचं यायला पाहिजे. लाईन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन. हे अशा रीतीनं हा मगापासून आपला जो थेरम आहे तो इथं आता पूर्ण झालेला आहे. व्यवस्थित हा पाठ व्यवस्थित स्क्रीनशॉट याचा काढा किंवा तुमची जी वही आहे, नोटबुक आहे, त्या नोटबुकमध्ये व्यवस्थित तुम्ही लिहून घ्या. ओके, यस, तुमचं लिहून झालेलं असेल. आता सर्वात महत्त्वाचं मला सांगायचं आहे, आपण थेरम झाल्यानंतर एक कंडिशन दिली होती बघा, h² - ab ग्रेटर दॅन इर इक्वल टू 0 ही कंडिशन दिलेली होती. असं का? तर त्याचा जरा थोडासा आपण इथं विचार करूया. आता त्याचा विचार का करायचा? कारण बघा आपण जे इक्वेशन शोधून काढलेत, काय शोधलंय बघा, इक्वेशन कोणतं होतं, ax² + 2hxy + by² इक्वल टू 0 रिप्रेझेंट टू डिफरंट लाईन्स, y इक्वल टू -h मायनस क्या प्लस मायनस आपण म्हणूया √ h² - ab/b, त्या ब्रॅकेटच्या बाहेर x, इथं प्लस आणि मायनस या दोन स्वरूपातल्या लाईन्स आहेत की ज्या दोन लाईन्स कुठून पास होतात, ओरिजिनमधून पास होतात. पण समजा हा जो h² - ab हा निगेटिव्ह नंबर आला. विचार करा बरं, असं घेतलं आपण y इक्वल टू -2 प्लस √ -13 समजा आपण घेतलं. मला सांगा √-13 नंबर आला आहे, कॉम्प्लेक्समध्ये जाणार आहे, इमॅजिनरी लाईन्स जाणार आहेत, ज्या लाईन्स अस्तित्वातच नाही असं होणार आहे. म्हणजे असं व्हायला नको, बरोबर आहे. म्हणून इथं कंडिशन टाकली पाहिजे, √च्या आत जो नंबर आहे h² - ab तो काय पाहिजे, निगेटिव्ह नको, ही कंडिशन तिथं असली पाहिजे. लक्षात आलं? नाहीतर एखादं इक्वेशन त्या स्वरूपात दिसेल पण ते पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन असणार नाही. तर अशा रीतीने आपण काय प्रूव्ह केलेलं आहे, जे एव्हरी होमोजिनियस इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेझेंट व्हॉट, टू डिफरंट लाईन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन. आपण हे प्रूव्ह केलेलं आहे. पुढच्या वेळेस आपण काय करणार आहे, हे जे दोन रूट्स येत आहेत बघा, हे मी इथं प्लस मायनसने इथं दाखवलेलं आहे. हे इथं दोन रूट्स येतात, एकाला आपण अल्फा मानूया, एकाला बीटा मानूया. मग ते जे दोन्ही जे रूट्स आहेत तर त्याचे ॲडिशन केले तर काय होतं, बरोबर आहे का? त्याचा प्रॉडक्ट केला तर काय होतो, म्हणजे सम ऑफ रूट्स, प्रॉडक्ट्स ऑफ रूट्स, डिफरन्स बिटवीन टू रूट्स, ह्याच्याविषयी काय नवीन रिलेशन शोधता येत आहेत का, हे आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहे. आणि हे आत्ता जो पार्ट सुरू आहे तो हा या टॉपिकचा महत्त्वाचा इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे. तर त्यामुळे पुढचा व्हिडिओ तुम्ही निश्चित जरूर पहा. इथं आपण थांबतोय. धन्यवाद.